자, 우리 6강으로 갑시다. 자, 우리 6강은 화성의 꿈 관련된 얘기고요. 자, 첫 번째 문장부터 갑시다. 자, in 1969, 1969년에 a spacecraft Apollo 11, 자, 우주선 아폴로 11호가 landed humans, 자, 인간을 착륙시켰대요. 어디에? On the moon, 달에 for the very first time in history. 자, 아주 매우 지금 최초로라는 뜻이죠. 그리고 the very는요, 얘들아, 최상급을 꾸며줘요. 그럼 해석이 정말, 그러니까 최초로, 바로, 꼭 이렇게 해석이 되고요. 해석은 그냥 얘들아, 역사상 최초로, 그냥 아주 최초로라고 합시다. 인간을 어쨌든 내려다 놨대요. 1969년이죠. 얘들아, 달에 내려다 놨어요. 그리고 얘들아, 이 글이요, 어떤 내용이냐면, 아직 얘들아, 우리가 화성을 막 개척하지는 않았거든요. 근데 그 마르시안 꿈에 대한 글이에요, 얘들아. 알겠죠? 화성에 그런 어떤 장점이 있고 이런 얘기. The world has had to wait. 자, 그 세계가 기다렸어야 했다. 이거 현재 완료니까 과거부터 지금 현재까지 계속 기다린 거죠. For half a century. 자, half a century 반세기죠. 50년 동안. Since then, 그때 이후로 before seriously considering going to Mars. 그렇죠. 이 심각하게 고려하기 전까지. 근데 뭐를요? Going to Mars. 자, 화성에 가는 것을 고려하기 전까지 50년 정도가 걸렸대요. 그 후. 그럼 얘들아, 그 후는 지금 1969니까 플러스 50을 해보세요. 그러니까 이제가 된 거예요. 2000 몇 년이 된 거죠. 봅시다. The delay. 자, 그러한 지연은요, has been, 있었다. 왜냐하면, because Mars is simply too far. 자, 너무 멀대요. 그쵸? From Earth. 그렇죠. 지구로부터 너무 멀고, and we have had only limited knowledge about it. 그것은 화성이죠. 화성에 대한 너무 제한된 지식만 갖고 있었기 때문이었다. 갑시다. With the development of science and technology, over the last several decades. 자, 과학과 기술의 발전이 있었죠. 지난 몇 년 동안. Over the last several decades. 몇십 년 동안 그런 과학과 발전 이후에 project involving landing a human on Mars. 자, 화성에 인간을 착륙시키는 그런 프로젝트가 have begun. 시작되었다. 갑시다. With many industrialized countries participating in those projects in one form or another. 자, with 분사 구문이 나오고 있어요. 자, 많은 industrialized 하면요, 얘들아, 선진국이에요. 산업화된 그런 국가들이죠. 선진국들이 뭐 하면서? 참여하면서 participating in those projects. 그러한 프로젝트에 참여하면서 근데 in one form or another. 자, 한 형태나 다른 형태로. 됐어요? Scientists are making progress. 과학자들이 진전을 만들고 있긴 하지만 but big challenges still remain. 큰 도전들이 여전히 남아 있었대요. 갑시다. 보문 2죠. Going to Mars. 자, because Mars is more than 100 times farther. 자, 100배나 멀리 있대요. than the moon from Earth. 그렇죠. 지구로부터 이 달까지가 지금 100배나 멀대요. 괜찮아요? 갑시다. Reaching Mars. 자, Reaching Mars 하면 동명사 주어져. 화성에 가는 것은 요구한다. Serious hardware. 그렇죠. 우리 심각한 어떤 고성능 하드웨어가 필요하대요. 괜찮나요? Including a powerful rocket. 그렇죠. 강력한 로켓인데 equipped with extremely fast computer. 자, 극도로 빠른 컴퓨터가 달려있는 그런 powerful 로켓이 포함된 serious hardware가 필요하다. 갑시다. For this purpose. 자, 이러한 목적으로 a new generation of spacecraft. 자, 우주선의 새로운 차세대 우주선이죠. 얘가 is being designed. is being designed 하면은 어떤 거죠? 어떤 시제죠? 현재. 진행 수동이네요. 그쵸? 얘가 디자인되고 있다. 그리고 지어지고 있다. 근데 어디에서요? At the National Aeronautics and Space Administration. 나사죠. 미국의 나사에서 지어지고 있다. 얘들아, 이거 해석이요. 해석 그냥 나사라고 하세요. 중요하지 않아요. 갑시다. Even with such powerful rockets. 자, 그러나 그러한 powerful 로켓으로도 however. A round trip. 얘들아, round trip 하면은 어떤 거죠? 이거 왕복이에요. 얘들아, 왕복이 화성으로 가는 왕복이 would be difficult. 어려울 것이야. 왜? Because it would take 6 months to go there. 자, 그곳에 가는 건 6달이나 걸린대요, 얘들아. 괜찮나요? 그럼 얘들아, 잠시만요. 그곳에 가는 것만으로도 6개월이 걸린다. 이거는 그럼 편도죠. 그럼 왕복은 어떻게 써요? 왕복은 12개월. 즉 1년이겠죠. 1년이 걸리겠죠. 괜찮나요? 갑시다. Even when the two planets are closest in their orbit. 자, 궤도에서 가장 가까울 때여도, 그쵸? A round trip would take at least 1 year. 그래도 최소 1년은 걸릴 거야. 바로 나오네요. Today's rocket. 자, 오늘날의 로켓과 spacecraft는 cannot hold. 자, 가질 수 없다. Enough fuel. 충분한 연료를 가질 수 있대요. For such an extended journey. 자, 그러한 연장된 journey라고 하면 1년 동안의 그런 여정 동안, 그쵸? fuel을 충분하게 넣을 수 없다.
그쵸? 보유할 수 없다라고 나오고 있죠. 그러니까 여전히 아직 가지 못하는 한계점이 있다. 자, while 뭐뭐 하는 동안이죠. While scientists are working to get around this problem. 얘들아, get around 하면 이거 해결하다예요. 이러한 문제를 해결하는 동안에 A European company has come up with a plan. 자, 계획을 세웠대요. To launch a one-way trip with 4 astronauts to Mars. 자, 일단은요. one-way trip 하면 뭐예요? 그냥 편도죠. 편도. 자, 편도 여행을 시작하는 거를 지금 계획을 세웠대요. 근데 누구와? 그 화성에 가는 건데 4명의 자, astronaut 우주 비행사죠. 뭐 하면서 with additional crews joining them. 자, 그 추가적인 크루가 그들을 join하는 거야. Every 2 years. 그렇죠. 2년마다 to form a colony. 식민지를 건설하기 위해서 2년마다 조이닝 하면서 갑시다. The world will have to wait. 자, 그럼 기다려야 돼요. Several years, 몇 년을 to see if the plan works. 그 계획이 작동할지 안 할지는 좀 기다려봐야 안다라고 나오네요. 자, living on Mars. 또 그 다음에 화성에 사는 것. Humans need water. 물, 음식, 옥시전이 필요해요. To survive. 생존하기 위해. We have much more. 그럼 우리는 훨씬 더 많은 것이 남아있다. To learn about Mars. 그 화성에 대해 배울 것이 뭐 할지라도. Although much has already been discovered. 자, has been discovered 하면서 현재 완료 수동이 나오고 있죠. 많은 것이 이미 발견이 됐을지라도 아직 여전히 배울 것이 남아있다. The most exciting finding. 자, 가장 흥미로운 결과는요. 그 화성에 대한 is water. 바로 물이래요. 근데 그 물 하면서 동격으로 나오고 있죠. One of the most vital ingredients for life. 자, one of the 최상급 복수 명사 나오고 있고요. 삶에서 가장 필수적인 요소라고 알려져 있는 바로 물이래요. 갑시다. NASA scientists have confirmed. 자, confirm 하면은 확정했다. 아니면 찾았다. 확인하다라고 합시다. 확인했대요. That Mars once. 자, 한때 화성이요. had more water than the Antarctic Ocean. 자, Antarctic 하면 남극해예요. 그쵸? 자, 남극해보다 물이 한때 더 많았대요. And to this day, 오늘날까지 some of it is locked up. 자, 오늘날까지 여전히 뭐 하대요? locked up 하면 얘들아 그냥 남아있다. 잠겨져 있다. In Martian polar ice cap. 뭐래요? 화성의 얘들아 극지방이죠. 됐나요? 갑시다. Scientists are trying to find effective way. 자, 효과적인 방법을 찾고 있다. To get water from the ice. 그럼 그 얼음에서 물을 얻어야 되죠. 그러한 효과적인 방법들을 찾고 있는 중이다. 가자 합시다. 본문 3까지 더 넘어갈게요. The next thing humans require. 자, 인간이 요구하는 그 다음의 것은 is food. 바로 음식이래요. To produce food on Mars. 자, 화성에서 음식을 생산하기 위해서는 we need special farming technology. 우리는 특별한 농업 기술이 필요하대요. 자, 우리가 지금 방금 living on Mars. 그러니까 화성에서 살기 위해서는 지금 물이 첫 번째로 필요했고요. 두 번째는 음식이죠. 그러니까 음식을 위해서는 뭐가 필요하대? farming technology가 필요해요. 얘들아, 우리 농업하면은 우리 하나가 딱 떠올라야 돼요. agriculture. 얘도 우리 농업이라는 단어죠. 정지하고 적고 갑시다. We can apply a special growing system. 자, 우리는 뭐래요? 특별한 growing 시스템을, 재배 시스템을 적용할 수 있대요. That has been tested on the International Space Station. 자, International Space Station 하면 국제 우주 정거장에서 테스트되어 온 growing 시스템을 적용할 수 있대요. Of course, 물론 farming in space, 우주에서 농사하는 것은 isn't easy, 쉽지 않대요. Plants can be grown in space. 우주에서 길러질 수는 있지만 but they require very careful management of gases, water and dirt. 그렇죠. 가스와 그 다음에 물과 그 다음에 먼지를 뭐 해야 된대요? 아주 섬세하게 조절하는 것이 요구된다라고 나오죠. On Mars, 화성에서는 the challenge will be more complex. 그 문제가 더 복잡할 거야. Than on ISS. 자, 우리 ISS 국제 우주 정거장이었죠. 여기서 실험이 됐다고 했지만 이것보다는 조금 더 복잡할 수 있어라고 나오죠. In addition to recovering water. 자, 물을 복구하는 것뿐만 아니라 that is locked up in ice. 자, 그 얼음에서 그쵸? 잠겨 있는 물을 극복하는 것, 회복하는 것뿐만 아니라 자, 지금 보세요. 얼음 형태로 갇혀 있는 물을 추출해야 하는 문제는 결국 뭐를 위한 거였죠? 물을 위한 문제였잖아요. 그쵸? 근데 지금 얘들아, 척박한 토양. 이거 두 번째 문제예요, 얘들아. 두 번째는 음식에 대한 거잖아요. 음식을 위해서는 뭐가 필요하다고요? 척박한 토양과 약한 중력. 이거 두 가지를 지금 해결해야 된다고. 이게 지금 아마 고대부고 2에 작년 서술형으로 나왔어요. 음식 문제를 해결하기 위해서 필요돼야 되는 것들 두 가지를 쓰세요. 그럼 얘들아, 이거를요. 얼음 형태로 갇혀있는 물을 추출해야 돼. 이거 쓰면 돼, 안 돼? 안 되는 거죠. 이거는 음식 관련된 문제니까 척박한 토양과 약한 중력. 이거 두 가지를 썼어야 맞았다고 얘들아. 합시다. The poor quality of the soil. 그렇죠.
그 토양의 척박한 상태 그리고 and the weak gravity of Mars 화성의 약한 중력이 need to be overcome. 자, 투부정사의 수동태로 나오고 있죠. 극복돼야 할 문제이다. 갑시다. Therefore, 따라서 success in farming. 자, 그 농업에서의 성공이 on Mars might take decades. 자, 수십 년이 걸릴 수도 있고요. even century. 몇 세기가 걸릴 수도 있다. 그때까지 food could be printed. 자, 프린트 될 수 있대요. by three-dimensional food printer. 3D 프린터로 프린트 될 수도 있을 거예요. 갑시다. With proteins and carbohydrates from various sources. 자, 여러 출처에서 온 프로틴과 우리 carbohydrate 하면 탄수화물이죠. 예를 들어 such as insect and leaves. 그렇죠. 곤충이나 이파리에서 온 다양한 출처로부터 3D 프린터는 can print, 프린트할 수 있어요. pizzas and bread. 그렇죠. 목적으로 나오고 있죠. 근데 among other food, 다른 그런 음식들 중에서도 이런 걸 만들어낼 수 있다. 갑시다. A scientist at NASA predicts. 자, 나사의 과학자가 예측했대요. that there will be 25 to 50 basic food items. 25개에서 50가지의 그런 기본적인 음식이 있을 수 있다. 그러니까 음식을 만들 수 있대요. 바로 앞에 있는 3D 프린터로. 자, we are not planning for food. 우리는 fancy 레스토랑에서 먹는 음식을 계획하는 게 아니죠. 그러나 but just healthy and nutritious meals. 건강하고 영양학적인 식사를 계획하고 있다. He says. 그가 말했대요. As for oxygen, 자 이제 세 번째 우리 옥시즌에 대한 내용이죠. 첫 번째로 물 나왔고요. 두 번째로 음식 나왔고 세 번째로 산소 문제를 어떻게 해결해야 될지 나오고 있죠. As for oxygen, 산소에 관해서는 plants might be used, 식물들이 사용될 수 있다. 자, be used to be 하고 나오고 있죠. 뭐뭐 하기 위해 사용되다. 이 자리가 producing으로 나오는 순간 뭐뭐에 익숙하다가 돼버린다고요. 그쵸? 안 된다고. 자, 그럼 식물들이 사용될 수 있다. 그것은 산소죠. 산소를 만들기 위해서. And human waste might be recycled. 자, 인간의 waste 하면 여기서 폐기물이에요. 배설물 말하는 거예요. might be recycled. 재활용될 수 있다. to provide nutrients for the plant. 식물을 위해서 nutrients를 제공하도록 재활용될 수도 있다. Until there would be enough plants to produce sufficient amount of oxygen. 자, 충분한 양의 산소를 뭐래요? 제공하는 그런 식물이 많을 때까지는 NASA plans to use, 나사는 계획한대요. To use specially designed machines, 특별히 고안된 머신을 사용하도록 계획했다. To convert A into B잖아요. 그쵸? 그러면 carbon dioxide, Martian, 그러니까 화성의 공기에 있는 이산화탄소를 산소로 바꾸는 그런 특별히 고안된 머신을 사용하도록 계획했대요. 갑시다. 우리 본문 3까지 딱 해놓을게요, 얘들아. 괜찮나요? 그럼 결국에 지금까지 음식, 그 다음에 물, 산소라는 얘기가 지금 나오고 있고요. 뒤에는 이제 다른 내용이 나올 거예요. 그쵸? 여기까지 정리하고 갑시다.